Welcome to 10th Standard Social Science class, Civics, Unit 1, Part 2, Indian Constitution. Children, last class we saw about introduction of Constitution, the need for a Constitution, making of Indian Constitutions, salient features of Indian Constitution, citizenship. Now we are going to learn about fundamental rights. 1.6 Fundamental Rights. The fundamental rights are enshrined in Part 3rd of the Constitution from Articles 12 to 35. In this regard, the framers of the Constitution derived inspiration from the Constitution of USA. Originally, the Constitution provided for 7 fundamental rights. At present, there are only 6 fundamental rights. Part 3rd of the Constitution is rightly described as the Magna Carta of India. While fundamental rights are available to all persons, certain fundamental rights are available only to Indian citizens. 1.6 Fundamental Rights அப்படின்னா அடிப்படை உரிமைகள். இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பகுதி 3 12 இருந்து 35 வரையிலுள்ள சட்டப்பிரிவுகள் அடிப்படை உரிமைகள் பற்றி கூறுகின்றன. அரசியலமைப்பை உருவாக்கியவர்கள் இந்த அடிப்படை உரிமைகளை அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் அரசியலமைப்பில் உள்ள அடிப்படை உரிமைகளின் தாக்கத்தால் உருவாக்கினார்கள். முதலில் இந்திய அரசியலமைப்பு 7 அடிப்படை உரிமைகளை வழங்கியது. ஆனால் தற்போது 6 அடிப்படை உரிமைகள் மட்டுமே உள்ளன. இந்திய அரசியலமைப்பின் பகுதி 3 இந்தியாவின் மகா சாசனம் என அழைக்கப்படுகிறது. இந்தியாவில் வசிக்கும் மக்கள் அனைவருக்கும் அடிப்படை உரிமைகள் பொதுவானது. ஆனால் இந்திய குடிமக்களுக்கு மட்டுமே யான சில அடிப்படை உரிமைகளும் உள்ளன. 1.7 Directive Principles of State Policy. The Directive Principles of State Policy are enumerated in Part 4 of the Constitution. From Articles 36 to 51, the Constitution does not contain any classification of directive principles. However, on the basis of their content and directions, they can be classified into 3 broad categories, viz. Socialistic, Gandhian, and liberal intellectual. These principles are not enforceable by the courts, but they are fundamental for the governance of the country. The government is duty bound to apply these principles while making laws. They aim at promoting the social welfare of the people. Dr. B.R. Ambedkar described these principles as novel features of the Indian Constitution. 1.7 Directive Principles of State Policy அப்படின்னா அரசு நெறிமுறையுறுத்தும் கோட்பாடுகள். அரசு நெறிமுறையுறுத்தும் கோட்பாடுகள் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பகுதி 4 சட்டப்பிரிவு 36 இருந்து 51 வரை தரப்பட்டுள்ளது. அரசியலமைப்பு சட்டம் வழிகாட்டும் நெறிமுறைகளுக்காக தனியாக வகைப்பாட்டினையும் கொண்டிருக்கவில்லை. இருப்பினும் பொருளடக்கம் மற்றும் வழிகாட்டுதல் அடிப்படையில் அவை 3 பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அதாவது சமதர்ம, காந்திய மற்றும் தாராள அறிவு சார்ந்தவை என்று பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த கொள்கைகளை நீதிமன்றத்தால் வலுக்கட்டாயமாக செயல்படுத்த முடியாது. ஆனால் இவை ஒரு நாட்டினை நிர்வகிக்க அவசியமானவை. ஓர் அரசு சட்டத்தை இயற்றும் போது இந்த கொள்கைகளையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது முக்கிய கடமையாகும். சமுதாய நலனை மக்களுக்கு தருவதே இதன் நோக்கமாகும். இந்திய அரசியலமைப்பின் புதுமையான சிறப்பம்சம் என டாக்டர் B.R. அம்பேத்கர் இதனை விவரிக்கிறார். 1.8 Fundamental Duties. The fundamental duties in the Indian constitutions are inspired by the constitution of former USSR. In 1976, the Congress Party set up the Sardar Swaran Singh Committee to make recommendations on fundamental duties. The 42nd Amendment Act of 1976 added some responsibilities of citizens to our Constitution called the Fundamental Duties. This amendment added a new part, namely Part 4A to the Constitution. This new part consists of only one article, that is
Article 51A, which for the first time specified a code of 10 fundamental duties of 1.8 fundamental duties அப்படின்னா அடிப்படை கடமைகள். இந்திய அரசியலமைப்பின் அடிப்படை கடமைகள் என்பவை முன்னாள் சோவியத் யூனியன் அரசியலமைப்பின் தாக்கத்தால் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாகும். 1976ஆம் ஆண்டு காங்கிரஸ் கட்சி சர்தார் ஸ்வரன் சிங் கமிட்டியை அமைத்து அடிப்படை கடமைகள் குறித்து ஆராய பரிந்துரை செய்தது. அக்கமிட்டி அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் செய்ய பரிந்துரைத்தது. அதன்படி 1976ஆம் ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட 42வது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் நமது அரசியலமைப்பில் குடிமக்களின் பொறுப்புகள் சிலவற்றை சேர்த்தது. இவ்வாறு சேர்க்கப்பட்ட பொறுப்புகளே குடிமக்களின் கடமைகள் என்றழைக்கப்பட்டன. மேலும் இந்த சட்ட திருத்தம் அரசியலமைப்பின் பகுதி 4A என்ற ஒரு புதிய பகுதியை சேர்த்தது. இந்த புதிய பகுதி 51A என்ற ஒரேயொரு பிரிவை மட்டும் கொண்டது. இது முதன்முறையாக குடிமக்களின் 10 அடிப்படை கடமைகளை விளக்கும் குறிப்பிட்ட சட்ட தொகுப்பாக உள்ளது. 1.9 Center-State Relations. The Constitution of India, being federal in structure, divides all powers between the center and the states. The center-state relations can be studied under 3 heads. 1.9 Center-State Relations அப்படின்னா மத்திய மாநில உறவுகள். இந்திய அரசு கூட்டாட்சி முறையில் அமைந்துள்ளதால் மத்திய மாநில அரசுகளிடையே அதிகாரங்களை அரசியலமைப்பு பிரிக்கிறது. மத்திய மாநில அரசுகளிடையே நிலவும் உறவினை நாம் விரிவாக காணலாம். 1.9.1 Legislative Relations. The Union Parliament has the power to legislate for the whole or any part of the territory of India, which includes not only the states but also the union territories or any other area for the time being included in the territory of India. The 7th schedule of the Constitution embodies 3 lists, namely the Union list, State list and concurrent list, consisting of 97, 66 and 47 items respectively. The Parliament enjoys the exclusive power to legislate on subjects enumerated in the Union list. The state legislature has exclusive right to legislate on the state list. Both Parliament and state legislatures have power to legislate on subjects contained in the concurrent list. But in case of conflict between the law of the state and the union on a subject in the concurrent list, the law of Parliament prevails. Legislative Relations அப்படின்னா சட்டமன்ற உறவுகள். மத்திய நாடாளுமன்றம் இந்தியா முழுவதுக்கும் அல்லது இந்தியாவின் எந்த பகுதிக்கும் சட்டம் இயற்றும் அதிகாரம் பெற்றுள்ளது. இது இந்தியாவின் மாநிலங்களுக்கு மட்டுமின்றி யூனியன் பிரதேசங்களுக்கும் பொருந்தும். இந்திய அரசியலமைப்பின் 7வது அட்டவணை மத்திய மாநில அரசுகளுக்கிடையேயான அதிகார பகிர்வினை பற்றி கூறுகிறது. அவை மத்திய பட்டியல், மாநில பட்டியல், பொதுப்பட்டியல் என 3 பட்டியல்கள் முறையே 97, 66, 47 என்று அதிகாரத்தை வழங்கியுள்ளது. மத்திய அரசுக்கு சொந்தமான பட்டியலில் சட்டம் இயற்றும் பிரத்யோக அதிகாரத்தை நாடாளுமன்றம் பெற்றுள்ளது. மாநில அரசுக்கு சொந்தமான பட்டியலில் சட்டம் இயற்றும் பிரத்யோக அதிகாரத்தை மாநில சட்டமன்றம் பெற்றுள்ளது. நாடாளுமன்றம் மற்றும் மாநில சட்டமன்றங்கள் பொது பட்டியலில் உள்ள துறையின் மீது சட்டம் இயற்ற அதிகாரம் கொண்டுள்ளன. ஆனால் மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் இடையே பொது பட்டியலில் உள்ள துறைகள் குறித்து சட்டம் இயற்றும் பொழுது முரண்பாடு ஏற்பட்டால் மத்திய அரசு இயற்றும் சட்டமே இறுதியானது. 1.9.2 Administrative Relations. The administrative power of a state extends only to its own territory and with respect to which it has legislative competence,
whereas the Union has exclusive executive power over a. the matters with respect to which Parliament has exclusive power to make laws, and b. the exercise of its powers conferred by any treaty or agreement. அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிலேஷன் அப்படின்னா நிர்வாக உறவுகள். ஒரு மாநில அரசின் நிர்வாக அதிகாரம் அதன் சொந்த மாநிலத்தில் மட்டுமே உள்ளது மற்றும் அம்மாநிலத்தில் மட்டுமே தனக்கான சட்டம் இயற்றும் தகுதியையும் பெற்றுள்ளது. அதே வேளையில் மத்திய அரசும் பிரத்யேக நிர்வாக அதிகாரம் பெற்றுள்ளது. அவை நாடாளுமன்றம் தொடர்பான விஷயங்களில் சட்டங்களை இயற்ற சிறப்பு அதிகாரம், மாநில அரசுகள் செய்து கொள்ளும் உடன்படிக்கை, ஒப்பந்தங்களை அங்கீகரிப்பது ஆகியனவாகும். 1.9.3 Financial Relations. Article 268 to 293 in Part 12 deal with the financial relations between center and the states. The center and states are empowered by the Constitution to impose various kinds of taxes, and certain taxes are imposed and collected by the center and divided between center and states based on the recommendation of the Finance Commission appointed by the President under Article 280 of the Constitution. Financial Relations அப்படின்னா நிதி உறவுகள். இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பகுதி 12 சட்டப்பிரிவு 268 இருந்து 293 வரை உள்ள பிரிவுகள் மத்திய மாநில அரசுகளின் நிதி சார்ந்த உறவுகளை பற்றி விளக்குகிறது. மத்திய மாநில அரசுகள் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் மூலம் பலவகையான வரிகளை விதிக்கும் அதிகாரங்களை பெற்றுள்ளன. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட பிரிவு 280 கீழ் குடியரசுத் தலைவரால் நியமனம் செய்யப்பட்ட நிதிக்குழு பரிந்துரையின் அடிப்படையில் மத்திய அரசால் சில வரிகள் விதிக்கப்பட்டு வசூலிக்கப்பட்டு மத்திய அரசாலும் மாநில அரசாலும் பிரித்து கொள்ளப்படுகின்றன. 1.10 Official Language. Part 17 of the Constitution deals with the official language in Articles 343 to 351. Initially, the Constitution recognized 14 regional languages which were included in the 8 schedules. At present, 22 languages are recognized. 1.10 Official Language அப்படின்னா அலுவலக மொழிகள். அரசியலமைப்பு சட்ட பகுதி 17 343 351 வரையுள்ள சட்ட பிரிவுகள் அலுவலக மொழிகள் பற்றி விவரிக்கின்றன. இவை 4 தலைப்புகளில் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவை யூனியன் பிரதேச மொழிகள், வட்டார மொழிகள், நீதித்துறை மொழிகள், சட்டம் மற்றும் சிறப்பு வழிகாட்டு மொழிகள் என்ற பெயரில் உள்ளன. 1.11 Emergency Provisions. The central government has been vested with extraordinary powers to deal with conditions of emergency. 3 types of emergencies are envisaged in the Constitution. Or threat. When a national emergency is declared on the ground of war or external aggression, it is known as external emergency. On the other hand, when it is declared on the ground of armed rebellion, it is known as internal emergency. This type of emergency has been declared 3 times so far in 1962, 1971 and 1975. 1.11 Emergency Provisions. National Emergency. Article 352 அப்படின்னா அவசர கால ஏற்பாடுகள், அதாவது தேசிய அவசர நிலை. சட்டப்பிரிவு 352. குடியரசுத் தலைவர் அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு 352 கீழ் அவசர நிலையை அறிவிக்கலாம்.
போர் அல்லது வெளிநாட்டினர் ஆக்கிரமிப்பின் காரணமாக அவசர நிலை அறிவிக்கப்படும் பொழுது அது வெளிப்புற அவசர நிலை எனப்படுகிறது. ஆயுதமேந்திய கிளர்ச்சி காரணமாக அவசர நிலை அறிவிக்கப்படும் பொழுது அது உள்நாட்டு அவசர நிலை எனப்படுகிறது. இந்த வகையான அவசர நிலைகள் 1962, 1971, 1975 ஆகிய ஆண்டுகளில் அறிவிக்கப்பட்டன. 1.11.2 State Emergency. Article 356. Under Article 356, the President can declare an emergency in a state if the governor reports that a situation has arisen under which the government of a state cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution. The continuance of such an emergency beyond 1 year is possible only if emergency under Art. 352 or in operation or the Election Commission certifies that there are difficulties in holding assembly elections. Maximum duration of the emergency can be 3 years. State Emergency. மாநில அவசர நிலை. சட்டப்பிரிவு 356. ஒரு மாநிலத்தில் மாநில அரசால் கட்டுப்படுத்த முடியாத சூழல் ஏற்படும் பொழுது அரசியல் அமைப்பின் விதிகளுக்கேற்ப ஆளுநர் அறிக்கை அளிக்கும் பொழுது குடியரசுத் தலைவர் அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு 356 கீழ் அவசர நிலையை அறிவிக்கலாம். இந்த அவசர நிலை சட்டப்பிரிவு 352 படி நடைமுறையில் இருந்தாலும் அல்லது தேர்தல் ஆணையம் சட்டமன்ற தேர்தலை நடத்த உகந்த சூழ்நிலை இல்லை என்று சான்றிதழ் அளித்தாலும் மட்டுமே ஓராண்டையும் தாண்டியும் தொடர முடியும். அதிகபட்ச அவசர நிலையின் காலம் 3 ஆண்டுகள் இருக்கு. 1.11.3 Financial Emergency. Article 360. Article 360 authorizes the President to declare financial emergency if he is satisfied that the financial stability or credit of India or of any of its parts is in danger. In this type of emergency, salaries and allowances of any class of persons serving state or union, including judges of the Supreme Court and High Court, can be reduced by an order of the President. This type of emergency has not been declared in India so far. Financial Emergency. Article 360 அப்படின்னா நிதி சார்ந்த அவசர நிலை சட்டப்பிரிவு 360 என்பதாகும். நிதிநிலைத்தன்மை, இந்தியாவின் கடன் தன்மை மற்றும் இந்தியாவின் பகுதிகள் ஆபத்தில் இருந்தால் அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு 360 கீழ் குடியரசுத் தலைவர் நிதி சார்ந்த அவசர நிலையை பிறப்பிக்கலாம். இந்த வகையான அவசர நிலையில் மத்திய மாநில அரசு ஊழியர் எந்த வகுப்பினராயினும் அவர்களது ஊதியம், படிகள் மற்றும் உச்சநீதிமன்ற, உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் உட்பட அனைவரது ஊதியமும் குடியரசுத் தலைவரின் ஓர் ஆணையின் மூலம் குறைக்கப்படும். இந்த வகையான அவசர நிலை இந்தியாவில் இதுவரை அறிவிக்கப்படவில்லை. 1.12 Amendment of the Constitution. The term amendment denotes change, improvement and modification. Usually, this term is associated with one or more changes made in the Constitution of a country. Articles 368 of the Constitution in Part 20 deals with the powers of Parliament to amend the Constitution and its procedure. 1.12 Amendment of the Constitution அப்படின்னா அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம். அமெண்ட்மெண்ட் எனும் சொல் மாற்றம், மேம்படுத்துதல் மற்றும் சிறு மாறுதல் என்பதை குறிக்கிறது. வழக்கமாக இச்சொல் ஒரு நாட்டின் அரசியலமைப்பில் செய்யப்படும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாற்றங்களை குறிப்பிட பயன்படுத்தப்படுகிறது. அரசியலமைப்பின் சட்டப்பகுதி 20 368வது சட்டப்பிரிவு
அரசியலமைப்பினை சட்ட திருத்தம் செய்வதில் பின்பற்றப்படும் முறைகள் மற்றும் திருத்தம் செய்வதில் நாடாளுமன்றத்தின் அதிகாரங்கள் பற்றி தெரிவிக்கிறது. 1.13 Constitutional Reform Commissions. The National Commission to review the working of the Constitution was set up by a resolution of the Government of India in 2000 headed by M. N. Venkatachalaya. In April 2007, a three-member commission headed by the former Chief Justice of India, M. M. Panchi, was set up by the then government to take a fresh look at relative roles and responsibilities of various levels of government and their interrelations. 1.13 Constitutional Reform Commissions அப்படின்னா அரசியலமைப்பு சீர்திருத்த குழுக்கள். அரசியலமைப்பு செயல்பாடு குறித்து ஆய்வு செய்ய 2000 ஆண்டில் இந்திய அரசு ஒரு தீர்மானத்தின்படி திரு எம். என். வெங்கடாச்சலையா தலைமையில் அரசியல் அமைப்பு சட்ட செயல்பாட்டிற்கான தேசிய சீராய்வு ஆணையம் ஒன்றை அமைத்தது. அரசின் பல்வேறு நிலைகள், அவற்றிற்கிடையேயான தொடர்பு மற்றும் பங்களிப்புகள் குறித்து புதிய நோக்கத்தோடு ஆராய ஏப்ரல் 2007 ஆண்டு 3 உறுப்பினர்களை கொண்ட எம். எம். பூஞ்சி தலைமையில் அப்போதைய அரசு ஓர் ஆணையத்தை அமைத்தது. Children, so far we have learnt about fundamental rights, directive principles of state policy, fundamental duties, center-state relations, emergency provisions. Okay children, we will meet next class. Thank you.